முன்பெல்லாம் அரசியல்ல என்ன நடக்குதுன்னு மக்களுக்கு தெரியாது. இப்ப மக்களுக்கு தெரியாம அரசியல் எதுவுமே நடக்காது. அந்த அளவுக்கு ஊழல் வழியா நீங்க ஒவ்வொரு விஷயம் மனசு ஊடுருவிக்கிட்டு மக்கள் தீர்ப்பு மகேஷ் தீர்ப்பு இது இதே புரட்சி தலைவரின் பொன்வார்த்தை. மக்களால் நான் மக்களுக்காகவே நான். இது புரட்சி தலைவர் அம்மாவின் புதிய வார்த்தை. மக்கள் எவ்வளியோ அவ்வளியை என்படியோ இதை முன்மொழிவர் அறிஞர் ஓபிஎஸ். புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்களால் நமக்கு அடையாளம் காட்டப்பட்டார் மாண்புமிகு அம்மா அவர்கள். மாண்புமிகு இதே புரட்சி தலைவர் அம்மா அவர்களால் நமக்கு அடையாளம் காட்டப்பட்டவர் அறிஞர் அண்ணன் ஓபிஎஸ். இன்று மக்களால் அடையாளம் கட்டப்பட்டு இவர்தான் முதலமைச்சராக இருக்க வேண்டும் என்று கட்டப்பட்டவர் ஓபிஎஸ். அதனை பார்க்கும்போது ஒன்று சொல்லப்படுகின்றது. கல்வி கண் திறந்த பெருந்தலைவர் காமராஜர் தமிழகத்தில் 9 வருஷம் முதலமைச்சர். அவரும் இருந்த எளிமை. பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் முதலமைச்சராக இருந்தார். அவரிடம் உள்ள அறிவு. புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் 9 வருஷம் 3 முறை தொடர்ந்து முதலமைச்சராக இருந்தார். தலைவரிடம் உள்ள பணிவு கனிவு. புரட்சி தலைவர் அம்மா அவர்கள் 6 முறை முதலமைச்சர். அம்மாவோட துணிவு இருந்தாலும் தேசியத்தையும் தெய்வீகத்தை இரு கண்களாக பாவித்து நாட்டு மக்களுக்காக வாழ்ந்த மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்குரிய பசுமன் தேவரையாக உள்ளது வீரம். அது இயற்கையை அப்படி இருக்கிறது. இப்படி ஒட்டுமொத்தமா இருக்கக்கூடிய அண்ணன் அண்ணா என்ற 3 எழுத்து, எம்ஜிஆர் என்ற 3 எழுத்து, அம்மா என்ற 3 எழுத்து, இது 3க்கும் பெருமை சேர்ப்பது ஓபிஎஸ் என்ற 3. அந்த ஓபிஎஸ் என்ற 3 எழுத்துக்கு உள்ளுக்குள்ள ஒரு அர்த்தம் இருக்கு. என்னன்னா ஓயாமல் பொறுப்பாக செயல்படுவதுதான் அண்ணன் ஓபிஎஸ். நான் ஷாக் ஆயிட்டேன் உண்மையில. அதாவது புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இந்த இயக்கத்தை உருவாக்கி யாரை எதிர்த்து வலுவாக்கி இந்த இயக்கத்தை 3 முறை தொடர்ந்து ஆட்சியமைத்து நம்மை விட்டு சென்ற பின்பு மாண்புமிகு புரட்சி தலைவர் அம்மா தலைமையில் இன்று அகில உலகமே வியக்கக்கூடிய அளவுக்கு இந்த இயக்கத்தை நடத்தி மிகப்பெரிய பெருமை சேர்த்தவர் மாண்புமிகு அம்மா. அம்மா மறைவுக்கு பின்பு எது நடக்க கூடாது நாம் எல்லாரும் நினைச்சோமோ அது இப்ப நடந்துச்சு. இனி இது எந்த வழி நல்லா நடக்கணும் முடிவெடுக்கிற ஒரு காலகட்டம் இந்த காலகட்டம். அதுதான் உண்மை. இதை பொறுத்த வரைக்கும் மாண்புமிகு அம்மா அவர்கள் இவ்வளவு உடல்நிலை மோசமாக இருந்தாலும் 2014 சட்டமன்ற தேர்தலிலே இரவுபாடு பாராது மீண்டும் நம்ம ஆட்சி உருவாக்க அரும்பாடுபட்டு ஆட்சி வைத்தார். வரலாறு 32 வருஷ ஆட்சி சரித்திரத்தை புரட்டி போட்டவர் புரட்சி தலைவர் அம்மா. என்ன ஃபீல் பண்ணிருப்பார்? மீண்டும் ஆட்சி அமைந்த காரணத்தினால்தான் 2017 புரட்சி தலைவர் 100ஆம் நாள் விழாவிலே தலைவர் ஆரம்பிச்ச இயக்கம் ஆட்சி வைக்கிறது பெரிய பெருமை. రాజకీయ ఉత్కంఠతో తమిళనాడు హీటెక్కిపోతోంది. కొత్త తరహా నిరసనలకు సిద్ధమవుతున్నామని నిన్న రాత్రి శశికళ చేసిన కామెంట్స్ తమిళనాడులో హాట్ టాపిక్ అయ్యాయి. అన్నాడీఎంకే శాసనసభాపక్షం చేసిన తీర్మానంపై గవర్నర్ విద్యాసాగర్ రావు స్పందించడం లేదని శశికళ సీరియస్ అవుతున్నారు. ఇవాళ తమిళనాడు గవర్నర్ను కలిసేందుకు అపాయింట్మెంట్ కోరారు. ఆయన అపాయింట్మెంట్ ఇస్తారా లేదా అనేది ఆసక్తి పెంచుతోంది. మరోవైపు గవర్నర్ తీరుపై నిరసన తెలపాలని శశికళ నిర్ణయించారు. ఆమె మెరీనా బీచ్ లో దీక్ష చేసేందుకు సిద్ధమయ్యారని కూడా తమిళనాడు సర్కిల్స్ లో వినిపిస్తోంది. తమిళనాడు ప్రభుత్వం పోలీసు శాఖను అప్రమత్తం చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఇటు శశికళ కామెంట్స్, అటు సుప్రీంకోర్టులో అక్రమాస్తుల కేసు పరిణామాలతో పోలీసుల్ని అలర్ట్ చేసింది. అవసరమైతే 144 సెక్షన్ ను కూడా అమలు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్లు సమాచారం.
అక్కడక్కడ బందోబస్తు పెంచిన పోలీసులు వాహనాలను తనిఖీలు చేస్తున్నారు. అన్నాడీఎంకే ఎమ్మెల్యేలు బలపరిచిన శశికళతో సీఎంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయించడంపై గవర్నర్ ఇంకా నిర్ణయం తీసుకోలేదు. రాజ్యాంగ న్యాయ సలహాలు తీసుకున్న గవర్నర్ సుప్రీంకోర్టు తీర్పు వచ్చే వరకు ఎదురు చూద్దామనే ఆలోచనలో ఉన్నారు. ఎప్పటికప్పుడు కేంద్రంతో టచ్ లో ఉంటున్నారు. 1-2 రోజులు ఆలస్యం అయినా సుస్థిరంగా ప్రభుత్వం నడిపే విధంగా స్టెప్స్ తీసుకోవాలన్న ఆలోచనలో గవర్నర్ విద్యాసాగర్ రావు ఉన్నారు. ఆదాయానికి మించిన ఆస్తుల కేసు 1-2 రోజుల్లో సుప్రీంకోర్టు ముందుకు రానుంది. అయితే రేపు మాత్రం సుప్రీంకోర్టులో విచారణకు రాదని తేలిపోయింది. రేపటి షెడ్యూల్లో అక్రమాస్తుల కేసును సుప్రీంకోర్టు చేర్చలేదు. దీంతో కేసుపై సస్పెన్స్ మరింత కాలం కొనసాగనుంది. అక్రమాస్తుల కేసులో మొదటి నిందితురాలిగా జయలలిత, రెండో నిందితురాలిగా శశికళ ఉన్నారు. ఇదే కేసులో శశికళ బంధువులు విఎస్ సుధాకరన్, ఇళవరసి కూడా నిందితులుగా ఉన్నారు. మరోవైపు తమిళనాడు రాజకీయాల్లో ఆపద్ధర్మ ముఖ్యమంత్రి పన్నీర్ సెల్వంకు మద్దతు పెరుగుతోంది. నిన్న 3 ఎంపీలు పన్నీర్ వర్గంలో చేరితే ఇవాళ మరో 2 సెల్వంకు జై కొట్టారు. ఎంపీలు బి సెంగుటువన్, జె జయసింగ్ ఇద్దరు పన్నీర్ సెల్వం ఇంటికి వెళ్లారు. ప్రభుత్వ ఏర్పాటులో ఆయనకే మద్దతు తెలిపారు. దీంతో పన్నీర్ సెల్వంకు మద్దతిస్తున్న ఎంపీల సంఖ్య 7కు పెరిగింది. రాజకీయ ఉత్కంఠతో తమిళనాడు హీటెక్కిపోతోంది. కొత్త తరహా నిరసనలకు సిద్ధమవుతున్నామని నిన్న రాత్రి శశికళ చేసిన కామెంట్స్ తమిళనాడులో హాట్ టాపిక్ అయ్యాయి. అన్నాడీఎంకే శాసనసభాపక్షం చేసిన తీర్మానంపై గవర్నర్ విద్యాసాగర్ రావు స్పందించడం లేదని శశికళ సీరియస్ అవుతున్నారు. ఇవాళ తమిళనాడు గవర్నర్ ను కలిసేందుకు అపాయింట్మెంట్ కూడా కోరారు. ఆయన అపాయింట్మెంట్ ఇస్తారా లేదా అనేది ఆసక్తి రేపుతోంది. మరోవైపు గవర్నర్ తీరుపై నిరసన తెలపాలని శశికళ నిర్ణయించారు. ఆమె మెరీనా బీచ్ లో దీక్ష చేసేందుకు సిద్ధమయ్యారని కూడా తమిళనాడు సర్కిల్స్ లో వినిపిస్తోంది. తమిళనాడు ప్రభుత్వం పోలీస్ శాఖను అప్రమత్తం చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఇటు శశికళ కామెంట్స్, అటు సుప్రీంకోర్టులో అక్రమాస్తుల కేసు పరిణామాలతో పోలీసుల్ని అలర్ట్ చేసింది. అవసరమైతే 144 సెక్షన్ ను కూడా అమలు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్లు సమాచారం. అక్కడక్కడ బందోబస్తు పెంచిన పోలీసులు వాహనాలను క్షుణ్ణంగా తనిఖీలు చేస్తున్నారు. అన్నాడీఎంకే ఎమ్మెల్యేలు బలపరిచిన శశికళతో సీఎంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయించడంపై గవర్నర్ ఇంకా నిర్ణయం తీసుకోలేదు. రాజ్యాంగ న్యాయ సలహాలు తీసుకున్న గవర్నర్ సుప్రీంకోర్టు తీర్పు వచ్చే వరకు ఎదురు చూద్దామనే ఆలోచనలో ఉన్నారు. ఎప్పటికప్పుడు కేంద్రంతో టచ్ లో ఉంటున్నారు. 1-2 రోజులు ఆలస్యమైనా సుస్థిరంగా ప్రభుత్వం నడిపే విధంగా స్టెప్స్ తీసుకోవాలన్న ఆలోచనలో గవర్నర్ విద్యాసాగర్ రావు ఉన్నారు.
ఆదాయానికి మించిన ఆస్తుల కేసు 1-2 రోజుల్లో సుప్రీంకోర్టు ముందుకు రానుంది. అయితే రేపు మాత్రం సుప్రీంకోర్టులో విచారణకు రాదని తేలిపోయింది. రేపటి షెడ్యూల్లో అక్రమాస్తుల కేసును సుప్రీంకోర్టు చేర్చలేదు. దీంతో కేసుపై సస్పెన్స్ మరింత కాలం కొనసాగనుంది. అక్రమాస్తుల కేసులో మొదటి నిందితురాలిగా జయలలిత, రెండో నిందితురాలిగా శశికళ ఉన్నారు. ఇదే కేసులో శశికళ బంధువులు విఎస్ సుధాకరన్, ఇళవరసి కూడా ఉన్నారు. తమిళనాడు రాజకీయ సంక్షోభంలో కేంద్రం జోక్యం చేసుకోవద్దన్నారు లోక్సభలో కాంగ్రెస్ పక్ష నాయకుడు మల్లికార్జున ఖర్గే. రాజ్యాంగం ప్రకారం పరిస్థితులకు అనుగుణంగా నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం గవర్నర్కు ఉండాలన్నారు. ఇంకొకరి సహకారం కోసం గవర్నర్ ఎదురు చూడొద్దని అన్నారు. डेमोक्रेसी में पार्टियों को तोड़ना जोड़ना एक काम में सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और आज 10-15 दिन से वहां पर जो भी चल रहा है 8-10 दिन से, उससे स्टेट के इकोनॉमी पे भी बहुत असर गिरता है, एडमिनिस्ट्रेशन पे, गवर्नेंस पे बहुत तरह का बुरा असर होता है, लोगों के जनजीवन में भी बड़ा फर्क पड़ता है। तो इसीलिए इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट देरी नहीं करना चाहिए। उनको जो भी फैसला लेना गवर्नर को कॉन्स्टिट्यूशनली वो लेना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन गाइड करता है ना आपको, आप दूसरों के गाइडेंस को क्यों देख रहे हैं, क्यों वेट कर रहे हैं? या ऐसी चीज हो गई कोई मरने वाला है इसीलिए देखेंगे, अगर कोई सोच के है कोई घर चलाता है तो ये बड़ी बुरी बात है ना।